Kita boleh mula, Ustaz, ya? Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita berkati dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang kita muliakan Al-Fadhil guru kita, Ahmad Wifaq, para sahabat yang lain. Pada malam ini kita mula pada halaman yang ke-116. Faslu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa'taradu ba'dul mutaakhirin ala man mana'a min tatabbu'ir rukhas al-madhahib wa annahu innama yajuzu al-intiqalu ila madhhabil bikamalihi. Faqala in aradul mani'u ma huwa ala khilaful umurul arba'ah allati yunqadu fiha qada'ul qadi famusallama wa in arada ma fihi tawsi'atun alal mukallaf famamnu'un in lam yakun ala khilafi dhalika bal qawluhu sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu bil hanifati samha yaqtadi jawaza dhalika li'annahu naw'un min al-lutfi bi'abdi wa syari'atu lam tarid biqasdi masyaqqal ibad bal bitahsil al-masalih wa anta ta'lam bima taqaddama ma fi hadha al-kalam li'anna al-hanifata samha إنما أتى فيها سمحة مقيدا بما هو جار على أصولها وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بتشحي بثابت من أصولها فما قال عين الدعوة. ثم نقول تتبع الرخص ميل مع أهوال النفوس والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه ومضاد أيضا لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وموضع الخلاف موضع التنازع فلا يصح أن يرد إلى أهوال النفوس وإنما يرد إلى الشريعة وهي تبين الراجح من القولين فيجب اتباعه لا موافق للغرض. فصل. وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعي فيها الضرورة وإلجاء الحاجة بناء على أن ضرورة تبيح المحظورات ويأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها ولا حاجة إلا أخذ بقول المرجوح والخارج عن المذهب أخذ فيها بقول المذهب أو لراجه في المذهب فهذا أيضا من ذلك الطراز المتقدم فإن حاصله الأخذ بما يوافق الهوى الحاضر ومحل ضرورة معلومة من الشريعة فإن كانت هذه مسألة منها فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذا عن صاحب الشرع فلا حاجة إلى انتقال عنها وإن لم تكن منها فزعم الزاعم أنها منها خطأ فاحش ودعوى غير مقبولة وقد وقع في نوازل ابن رشد من هذا مسألة النكاح المتعة ويذكر عن الإمام المازري أنه سئل ما تقول فيما اضطر الناس إليه
في هذا الزمان والضرورة تبيح المحظورات من مؤاملة فقراء أهل البدو في سن جدب إذ يحتاج إلى الطعام فيشترونه بالدين إلى الحصاد أو جداد، فإذا حل أجل قالوا لغرمائهم ما عندنا إلا الطعام، فربما صدقوا في ذلك، ويضطر أرباب الديون إلى أخذه منهم خوفا أن يذهب حقهم في أيديهم بأكل أو غيره لفقرهم والاضطرار من كان من أرباب الديون حضريا إلى الرجوع إلى حاضرته، ولا حكاما بالبادية أيضا، مع ما في المذهب في ذلك من الرخص، إن لم يكن هنالك شرط ولا عادة، وإباحة كثير من الفقهاء أمصار لذلك وغيره من بيوع الآجال، خلافا لقول بالذرائع. فأجاب: إن أردت بما أشرت إليه إباحة أخذ طعام من ثمن الطعام هو جنس مخالف لما اقتضى، فهذا ممنوع في المذهب، ولا رخصة فيه عند أهل المذهب كما توهمت. قال: ولست ممن يحمل الناس على غير معروف مشهور من مذهب مالك وأصحابه، لأن الورع أقل بل كاد يعدم، وتحفظه على الديانة كذلك، وكثرة الشهوات، وكثرة ما يدعي علمي ويتجاسر على الفتوى فيه، فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب لاتسع خرق على الراقع وهتكوا حجاب هيبة المذهب. وهذا من المفسدات التي لا خفاء بها، ولكن إذا لم يقدروا على أخذ الثمن إلا أن يأخذ الطعام فليأخذه منهم من يبيعه على ملك منفذه إلى حاضرة، ويقبض البائع الثمن، ويفعل ذلك بإشهاد من غير تحيل على إظهار ما يجوز. فانظروا كيف لم يستجر هو متفق على إمامته الفتوى بغير مشهور المذهب، لا بغير ما عرف منه، بناء على قاعدة مصلحية ضرورية، إذ قل ورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبس علم وفتوى كما تقدم تمثيله. ولو فتح لهم هذا الباب لانحلت أرى مذهب بل جميع المذاهب، لأن ما وجب لشيء فوجب لمثله، وظهر أن تلك الضرورة التي أديت في سؤالي ليست بالضرورة. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وزادكم الله علما وفهما وحرصا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة
ولوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbahasan dan perbincangan berkenaan dengan kitab Al-Ijtihad, di mana sebelum ini Imam Syatibi telah membawakan pada kita kaedah berkenaan dengan ikhtilaf, di mana ikhtilaf itu bukan hujjah, yang mana maksudnya tidak boleh bagi seseorang itu berhujjah apabila perkara itu ikhtilaf, maksudnya dibenarkan ataupun jawaz. Maka itu bukan hujjah. Ikhtilaf itu sendiri bukan hujjah. Jadi Imam Syatibi telah bawakan beberapa contoh orang yang mempergunakan khilaf untuk membenarkan perbuatan dia, itu adalah perkara yang tidak benar, yang salah. Jadi sambungan pada malam ini iaitu juga berkenaan dengan tatabbu' ar-rukhas ataupun rukhas al-madhahib. Dalam fasal yang kita dengar tadi, yang dibacakan oleh Ustaz Said hafizahullah, iaitu berkenaan dengan tatabbu' ar-rukhas, iaitu orang yang mencari rukhsah madhab. Rukhsah di sini bukan rukhsah syar'iyah, bukan rukhsah yang dibenarkan oleh syarak, tetapi rukhsah yang dinisbahkan kepada mazhab. Maksudnya dalam mazhab itu ada ijtihad ataupun hukum yang berbanding dengan mazhab yang lain, dia yang paling mudah, yang paling senang, maka dinamakan rukhsah al-madhab atau rukhas al-madhahib. Contohnya lah, dalam mazhab Syafi'i kita dalam ambil wuduk kita boleh sapu 3 helai saja rambut. Jadi bagi mazhab lain itu seperti rukhsah, tapi dia bukan rukhsah syar'iyah, tetapi dia adalah rukhsah, maksudnya dibenarkan dalam mazhab Syafi'i untuk menyapu. Mazhab lain tak dibenarkan perkara tersebut. Jadi adakah boleh seorang itu dia mencari setiap mazhab apa yang paling mudah? Ada di mana contoh 4 mazhab ni, cari dalam 4 mazhab yang paling mudah dia ambil dalam hukum, dalam wuduk dia ambil yang paling mudah. Maka itu dinamakan sebagai tatabbu' ar-rukhas. Dalam fasal ini Imam Syatibi menyatakan, i'tarada ba'du al-mutaakhirin ala man mana'a min tatabbu'i rukhasil madhahib. Ada di kalangan mutaakhirin, maksudnya ulama-ulama yang datang kemudian lah, seperti nyatakan di sini antaranya Sarakhsi, Muhammad dan lain-lainnya. I'tarada maksudnya dia tidak bersetuju dengan pandangan yang mana'a min tatabbu'i rukhas. Ulama mutaakhirin tidak bersetuju dengan ulama yang mengatakan tidak boleh tatabbu' rukhas al-madhahib. Yang mana yang dibenarkan hanyalah annahu innama yajuzu al-intiqal ila madhhabi bikamalihi. Yang dibenarkan bagi seorang itu adalah dia berpindah mazhab seluruhnya. Kalau masuk mazhab Syafi'i lah ikutlah mazhab Syafi'i. Adapun dia ambil sikit Syafi'i, sikit Hanafi, sikit Hanbali, sikit esok tukar lagi, tukar-tukar macam tu, itu tak dibenarkan apa. Kalau nak tukar, terus tukar mazhab seluruhnya. Daripada awal sampai akhirnya dia ikut mazhab tersebut. Maka orang yang i'tarada ini, orang yang tak setuju ini, qala in arada al-mani'u ma huwa ala khilaf umur al-arba'ah. Yang tak bersetuju mutaakhirin, yang tidak bersetuju ini mengatakan, kalau yang dimaksudkan orang yang tak bersetuju tu, yang mana yang kata tak boleh tatabbu' rukhas itu, maksudnya iaitu yang bercanggah dengan perkara yang 4. Yang dimaksudkan yang bercanggah dengan ijma', bercanggah dengan nas yang jelas, bercanggah dengan qiyas yang jelas, bercanggah dengan kaedah-kaedah syarak yang jelas.
Kalau yang percanggahan dimaksudkan itu allati yunqadu fiha qada'ul qasd, sehingga kalau qadi pun kalau dia meletakkan hukuman yang bercanggah dengan kaedah syarak ini, maka dia tolak hukum qadi tersebut sebab bercanggah dengan nas yang jali, yang jelas, yang sarih. Maka Mu'tarid ni tadi dia kata fa musallam, yang ni tak ada masalah, mana semua orang setuju. Maknanya kita tidak boleh mengikut perkara-perkara yang tatabbu' rukhas yang bercanggah dengan kaedah syarak, bercanggah dengan nas syarak, bercanggah dengan ijma', yang ni tak ada orang setuju boleh melakukan perkara tersebut. Okey, fa musallam. Cuma yang mutaakhirin ataupun Mu'tarid ni tadi, dia kata wa in arada ma fihi tawsi'ah, sekiranya tatabbu' rukhas itu bukan untuk bercanggah dengan ijma', bukan bercanggah dengan nas, tetapi hanya untuk tausi'ah, untuk melapangkan daripada kesempitan al-mukallaf. Bagi mukallaf mungkin satu perkara yang sukar, kerana nak ikut mazhab itu sukar, jadi ambillah pandangan yang lebih mudah, lebih melapangkan tausi'ah. Maka Mu'tarid ini kata famamnu'un, ini tak dibenarkan. Bagaimana tak boleh kita melarang mukallaf untuk mereka mengambil pandangan yang mudah untuk memudahkan diri mereka. Famamnu' illam yakun ala khilafi dzalik, sekiranya ia tidak bercanggah dengan nas, tak bercanggah dengan ijma', tak bercanggah dengan qiyas yang jelas, maknanya tidak ada percanggahan, maka Mu'tarid ini tadi, mutaakhir ini, dia nak kata perkara itu dibenarkan, tak ada masalah. Kita biarkan orang nak ambil pandangan yang mudah, nak ambil tatabbu' rukhas, tak ada masalah. Bahkan mereka, ini Mu'tarid ini tadi, dia berhujah dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan bu'ithtu bil hanifiyatis samhah. Islam ini, Nabi SAW diutuskan dengan agama yang mudah, samhah, bukan agama yang keras, yang ketat. Jadi dibenarkan. Yaqtadhi jawaz dzalika, ini menunjukkan boleh kita benarkan mukallaf orang Islam mencari rukhsah daripada mazhab yang lain. Kerana ini adalah salah satu bentuk naw'un minal lutfi bil abdin, satu kemudahan yang diberikan kepada mukallaf, kepada hamba. Dan syariah ini lam taridu biqasdi masyaqil ibad. Syariah ini bukan bertujuan untuk menyusahkan manusia, tetapi syariah adalah bertujuan untuk bitahsilil masalih, bertujuan untuk maslahah. Itu kata-kata Mu'tarid tadi, yang mutaakhirin, ulama yang tak bersetuju pengharaman, larangan tatabbu' rukhas. Masyatib bawa kaul tersebut. Maksudnya ceritanya, kalau kita zaman sekarang masuk orang yang berhujah dengan maqasid, semua boleh, semua mudah, agama mudah, semua mudah, boleh berlaku. Jadi itu dah berlaku zaman dahulu dan disebutkan oleh Masyatibi ini. Di sini Masyatibi menjawab yang dinyatakan oleh Mu'tarid tersebut. Wa anta ta'lam bima taqaddam. Kamu telah mengetahui apa yang telah dibicarakan sebelum ini. Kita dah bincang panjang dah. Kitab Muwafaqah pun dah nak habis dah. Ma fi hadzal kalam. Kalam seperti ini kita dah bincang banyak dah. Apa yang dimaksudkan dengan apa yang membebankan, apa yang tidak membebankan, apa yang menyusahkan, itu kita dah bincang. Dan juga dia kata li'anna al-hanifiyyata as-samhah, juga telah dibincangkan. Hanifiyah samhah, maknanya agama Islam, agama yang mudah tersebut, innama ata fiha as-samahu muqayyadan. Kemudahan yang diberikan oleh syarak ini, dia bukan datang terbuka, siapa-siapa nak mudah ambil je lah mana-mana mudah. Bukan secara mutlak. Tetapi ja'a ataupun ata fiha, kebenaran tersebut, samah tersebut adalah muqayyad, ada syarat-syaratnya. Bukan ikut kamu lah nak ikut mana-mana pandangan. Bukan itu. Bima huwa jarin ala usuliha, berdasarkan kaedah-kaedah usul-usul yang telah ditetapkan oleh para ulama. Maka oleh itu walaysa tatabbu'ur rukhasi,
Maka di sini tak termasuk tatabbu' rukhas, bukan dalam hanifiyatis samhah. Tatabbu' rukhas ini perkara yang lain. Ini ikut nafsu seperti yang akan nyatakan. Wala ikhtiyarul aqwali bitasyahi, memilih pandangan ulama berdasarkan hawa nafsu, ikut syahwat. Pilih pandangan, aku rasa aku nak ambil yang ni. Itu bukan dimaksudkan dengan hanifiyatus samhah. Maka tatabbu' rukhas, memilih qaul tersebut, laisa bithabitin min usuliha, bukan daripada kaedah hanifiyatus samhah, bukan daripada usulnya. Ma qalahu ainud da'wah, dan apa yang dinyatakan itu, itulah dakwaan yang kita duk bincang sekarang ni tentang tatabbu' rukhas, bukan bab hanifiyatus samhah kita dah bincang. Itu ada dawabit dia, ada syarat-syarat dia yang perlu diikuti, bukan tatabbu' rukhas. Thumma naqul, Imam Syatibi menyatakan tambahan hujjah dia, tatabbu'ur rukhas mailun ma'a ahwa'in nufus. Mencari rukhsah-rukhsah mazhab ini adalah satu bentuk kecenderungan kepada hawa nafsu. Nafsu, ahwa'an nufus. Ikut nafsu kita suka mana. Wa syar'u ja'a bin nahyi an ittiba'il hawa. Syarak ni datang, telah banyak kali dah Imam Syatibi. Syarak ni diturunkan untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia daripada mengikuti hawa nafsu. Al-maqsadus syar'i ikhrajul mukallaf an da'iyati hawa hatta yakuna 'abdan lillahi ikhtiyaran kama huwa 'abdun lillahi ittiraran. Itu dah dibincangkan yang panjang lebar oleh Imam Syatibi. Maka tatabbu' rukhas ini kata Imam Syatibi, fahadha mudaddun lidzalika al-asli al-muttafaqi alaih. Kalau kita kata boleh tatabbu' rukhas, ikut kamu lah nak ikut mana-mana, itu bercanggah dengan maqasid syarak tadi, iaitu ikhrajul mukallaf an da'iyati hawa. Maka tidak boleh, maknanya tatabbu' rukhsah itu bercanggah dengan qasdus syari'. Wahuwa aidan mudaddun, dia kata, liqaulihi ta'ala, dan tatabbu' rukhsah ini juga bercanggah dengan firman Allah Ta'ala yang mengatakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Bila kamu ada perbezaan, itu yang Imam Syatibi, tanaza'tum, ada pertelingkahan, ada maknanya perbezaan lah yang inginnya, munaza'ah ataupun tanazu' dalam apa-apa perkara, fi syai', mana-mana masalah. Farudduhu ila Allah war Rasul, bukan farudduhu ila ahwaikum atau ila syahwatikum, tapi rudduhu ila Allah war Rasul. Tengok apa yang Allah Ta'ala dan Rasul perintahkan. Wa mawdu'ul khilaf wa mawdi'ul khilafi mawdi'u tanazu'. Perkara yang ada khilaf adalah perkara yang ada tanazu'. Maka kita nak kembali ke mana? Ila Allah war Rasul. Fala yasih an yuradda ila ahwa'in nufus. Maka tak boleh untuk kita beri pada nafsu kita buat pilihan. Ikutlah mana-mana mazhab, ikutlah mana-mana pandangan. Maka itu adalah tidak benar dan bercanggah dengan ayat tersebut. Wa innama yuraddu ila asy-syariah. Tapi kembali kepada syariah itu sendiri. Jadi kembali kepada syariah itu bagaimana? Maksudnya dengan menjelaskan tubayyin ar-rajih min al-qawlain. Jadi kalau ada khilaf, syarak suruh kita melihat apa yang paling kuat, apa yang paling rajih. Bukan pilih mana-mana saja. Mana qaul yang paling rajih, maksud dalil dia yang paling kuat, yang kita puas hati bukan hati kita. Maksudnya mengikut kaedah syarak, mengikut usul syarak, mengikut kawaid istinbat, itulah yang paling betul dan kita mempercayai itulah qaul yang paling rajih, yang paling benar, maka kita ikut pandangan tersebut. Bukan kita ikut tatabbu' rukhas. Maka yang paling rajih itulah yajibu ittiba'uhu. Ini yang perlu kita ikut. La al-muwafiq lil gharadi. Bukan apa yang ikut kehendak kita. Maksudnya ikut kehendak itu bukan
mengikut syariah, bukan ilallahi war rasul, tapi itu ikut hawa nafsu. Syarak suruh kita tengok mana yang paling betul, yang paling hampir kepada Al-Quran, kepada sunnah, pada ijtihad yang betul, kepada istinbat yang paling betul. Jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi ini fasa ni ringkas, iaitu berkenaan dengan tatabbu' ar-rukhas. Kemudian sambungan juga berkenaan dengan perkara ini juga, iaitu orang yang berhujah dengan darurah. Sikit-sikit nak tukar hukum, dia kata ini darurah. Ini satu darurat yang perlu untuk kita mengubah daripada hukum haram kepada halal. Walaupun benda itu bukan darurat pun, darurat juga. Nak penting halal. Itu yang akan dibincangkan dalam fasal ini. Yang mana Imam Syatibi mengatakan warubbama istajaza hadha tu kembali kepada tatabbu' rukhas. Man dibenarkan tatabbu' rukhas. Ba'duhum fi mawatina, dalam beberapa keadaan. Dalam beberapa masalah mereka guna tatabbu' rukhas. Yang mana untuk menghalalkan tatabbu' rukhas ini, yadda'i fiha darurah. Dia kata ada darurat, maka dibenarkan untuk tatabbu' rukhas. Ataupun ilja' al-hajati, ada keperluan. Bila ada keperluan, hukum tadi yang tak boleh jadi boleh pula. Berdasarkan kaedah, dia kata bina'an ala anna ad-darurat tubihul mahdhurat. Perkara-perkara yang membawa, mana yang ada darurat, ada keperluan yang mendesak ataupun keadaan yang terpaksa, terdesak, maka ia menghalalkan perkara yang tidak dibenarkan. Tubih al-mahdhurat. Perkara yang haram, dia jadi halal disebabkan keadaan darurat, seperti orang yang tak ada makanan. Yang halal dia boleh makan makanan yang haram sekiranya dalam keadaan darurat berdasarkan kaedah ini. Jadi Imam Syatibi nak cerita ada sebahagian orang, ba'duhum ni boleh kembali kepada yang membenarkan tadilah, yang membenarkan tatabbu' rukhas. Mereka kata boleh pula kita mengikut tatabbu' rukhas bila ada darurat dan ada keperluan, ada hajah. Ya'khudhu 'inda dhalika bima yuwafiqu al-gharad. Dan yang menjadi isu masalahnya, kata Imam Syatibi, mereka menggunakan perkara ini untuk bukan sebab darurat, bukan sebab hajat, tetapi yuwafiqul gharad, hanya sebab kehendak dia. Ada kehendak, maksudnya ikut nafsu dia lah. Sebab nafsu dia kata, ini keperluan, maka kita kena ambil. Sebenarnya, sebenar-benarnya adalah ikut nafsu dia, ikut gharad dia, matlamat dia, tujuan dia. Sehingga kata Imam Syatibi, apa yang berlaku ialah hatta idza nazalat al-mas'alatu ala halati la darurata fiha wa la hajata ila al-akhdh bil qawl al-marjuh aw al-kharij al-madhhab akhadha fiha bil qawl al-madhhabi. Sehingga orang ini, mereka ini, dalam keadaan bila berlaku nazalat masalah, ada satu berlaku perkara masalah yang keadaan tersebut tidak ada darurat dan tidak ada keperluan untuk mengambil pandangan yang marjuh, pandangan yang tak kuat ini, atau pandangan yang keluar daripada mazhab. Tidak ada keperluan, tidak ada hajat. Maka orang ini atau mereka ini dikata akhadha fi bil qaul, mereka akan mengambil pula pandangan mazhab. Mereka ubah. Mula-mula tadi mereka kata kami tak ambil lah pandangan mazhab, kami ambil rukhsah mazhab lain. Kemudian mereka ubah pula, mereka tidak ambil pula pandangan yang rukhsah tersebut. Mereka kata kami kembali semula pada mazhab, ataupun mengambil semula pandangan yang rajih tadi. Maka yang ini juga kata Imam Syatibi, fahadha aidan min dhalika at-tiraz al-mutaqaddim. Ini sama seperti yang telah nyatakan juga sebelum ini. Maksudnya dia mengubah hukum tersebut daripada sepatutnya dia tahu pandangan ini yang paling rajih, pandangan ini yang paling kuat dalil.
Tapi disebabkan dia ada kehendak gharad dia kata ini keperluan, ini darurat, maka dia ambil. Kemudian dia kembali semula kepada mazhab tersebut. Maksudnya, kadang-kadang dia ikut mazhab, kadang-kadang dia ikut gharad dia, dan dia menggunakan darurat dan hajat tersebut untuk mengubah pandangan tersebut. Maknanya dia nak cerita, orang ini dia ikut dan kadang dia guna mazhab, kadang tak guna mazhab, jadi tidak ada dhabit yang boleh diterima. Sedangkan nanti dia akan ceritalah, kalau darurat, kalau betul-betul darurat. Kalau tak darurat, mana boleh tukar-tukar mazhab seperti itu. فَإِنَّ حَاصِلَهُ الْأَخْذُ بِمَا يُوَافِقُ الْهَوَاءَ الْحَاضِرِ. Yang mana khulasah macam tu cerita, orang ini, mereka ini mengambil mengikut hawa nafsu dia. Mana kadang-kadang dia ambil qaul rajih, kadang-kadang mengambil qaul yang marjuh. Yang mana kita diminta untuk mengikut qaul yang rajih dalam semua keadaan. Kecuali darurat yang betul-betul darurat, bukan ikut hawa nafsu kita. Bukan ikut kehendak kita. Yang betul-betul, yang maknanya confirm itu darurat, barulah dibenarkan dalam keadaan darurat. Tetapi kalau bukan darurat tetapi hanya berdalih, ataupun seperti yang akan dibawa untuk cerita Imam Al-Maziri, kalau hanya sekadar cakap saja, itu tidak dikira sebagai darurat. Wa mahalud darurati ma'lumah min asy-syari'ati. Imam Syatibi kata darurat ni kita tahulah, kita belajar syariah ni, kita tahu darurat apa yang maksudkan. Darurat ni maksudnya orang dah nak nyawa-nyawa nak mati lah. Itu darurat. Maksud tak ada langsung perkara yang boleh menyelamatkan nyawa dia. Dah teruk sangat. Itulah yang maksudkan darurat. Yang maklumah yang diketahui. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Mana orang yang betul-betul mencapai ke tahap darurat. Itu maklumah, diketahui. Yang bukan ikut hawa nafsu itu darurat. Mengikut nafsu bukan darurat. فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْهَا. Sekiranya masalah yang diambil tersebut adalah dalam bab darurat, memang betul-betul darurat. Kata Imam Syatibi, وَصَاحِبُ الْمَذْهَبِ قَدْ تَكَفَّلَ بِبَيَانِهَا. Tuan punya mazhab dah jelaskan. Maknanya darurat, kalau berlaku darurat, kamu buat begini dan begini. Maknanya setiap mazhab dah ada kaedah apabila berlakunya darurat tu macam mana dan apa yang kena buat. Bukan ubah mazhab. Maksudnya memadai dengan mazhab kamu tersebut. Sahibul mazhab dah jelaskan. Ini keadaannya kalau darurat begini dan begini. Jadi kenapa pula kamu tiba-tiba pindah ambil mazhab lain? Tatabbu' rukhas ni tadi. Jadi nak cerita dia nak lawan hujah yang mengatakan dibenarkan sebab darurat, itu jugalah tidak tepat atau tidak benar. Akhdhan an sahib syar'i, yang mana sahibul madhab dia ambil daripada sahibul syara'. Sahibul madhab dia berijtihad dengan kelayakan dia seorang mujtahid. Orang yang tidak mujtahid, dia tidak ada kelayakan tersebut. Dia tidak layak untuk berijtihad dan mungkin dia tidak mengetahui apa dalil yang lain. Jadi orang yang layak berijtihad, dialah yang layak untuk memberikan pandangan dia, ijtihad dia, istinbat dia. Jadi kalau dia dah beri pandangan dan kamu bukan mujtahid tersebut, maka selayaknya kamu ikut mujtahid kamu, bukan kamu pula buat ijtihad sendiri, ikut hawa nafsu kamu sendiri, pindah ke mazhab yang lain. Jadi Imam Syatibi kata, sahibul madhab, dia dah berijtihad dan dia ikut syarak dan dia mengikut apa yang rajih di sisi dia. Dia kata inilah pandangan yang paling benar mengikut ijtihad dia. Maka oleh itu fala hajata ila al-intiqali anha, maka tidak perlu untuk tukar mazhab pula. Mana sahibul mazhab dah bincang, dah cerita, dah beritahu bagaimana keadaan tersebut. Itu sekiranya masalah itu daripada masalah berkenaan dengan darurat. Wa illam takun minha, sekiranya masalah itu memang bukan darurat pun, fa za'muz za'im annaha minha khata'un fahishun. Kalau seorang tu mengatakan ini darurat sedangkan ia bukan darurat,
ini adalah satu kesalahan yang besar, yang fahish, yang keji, dan dakwaan ghairu maqbulah, yang tidak boleh kita terima. Bagaimana seorang itu mendakwa dia dalam keadaan darurat sedangkan dia bukan darurat, sehingga dia menghalalkan perkara yang haram tersebut. Dan ini telah berlaku, kata Masyatibi, waqa'a fi Nawazil Ibn Rushd, yang menceritakan masalah antaranya berkaitan dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah kita ketahui bahawa ia telah diharamkan oleh para ulama. Jadi ada orang dakwa dia kata darurat boleh nikah mut'ah. Jadi dakwaan seperti itu ditolak. Ini bukan darurat. Dan juga dia ceritakan tentang daripada Imam Al-Maziri ketika dia ditanya, ma taqulu? Ini soalan dia tanya kepada Imam Al-Maziri, seorang ulama mazhab Maliki yang terkenal, yang masyhur. Ma taqulu? Dia kata, apa pandangan kamu dalam keadaan manusia ini disebut tu darurat, turra an-nas ilaihi fi hadha zaman. Keadaan yang mana orang berada dalam keadaan darurat ataupun beradaan dalam keadaan terdesak pada zaman ini. Ini cerita zaman dahulu lah, bukan zaman yang sekarang ni. Tapi cerita benda itu berlaku, zaman sekarang pun berlaku juga. Dan sedangkan dia kata darurat itu membenarkan perkara yang dilarang, iaitu dalam masalah yang ditanya ini tentang mu'amalatu fuqara ahli badu. Bagaimana nak berinteraksi, berta'amul, muamalah dengan para orang fakir di kalangan ahli badu lah, orang badu iaitu pun orang kampung, pada keadaan fi sini ni tahun-tahun ataupun waktu-waktu kemarau, waktu-waktu kering. Ialah zaman dahulu bila tak ada hujan, kering, mana tumbuhan tidak ada, makanan tidak ada. Jadi keadaan tersebut. Dan fuqara ini dia kata yahtajun ila ta'am. Jadi cuba kita bayangkan keadaan di mana berlakunya kemarau, makanan tak ada. Jadi makanan yang ada sedikit. Dan fuqara dia tak ada duit nak beli makanan tersebut. Fayashtarunahu biddain. Maka apa para fuqara buat? Maka beli makanan dengan berhutang. Ambil hutang untuk beli makanan. Bila dia nak bayar hutang tersebut, ilal hasad atau juga ketika mereka dah dapat hasil nanti, mereka fuqara ni biasanya ataupun badu ni dia kerjaan mereka adalah tanaman lah, jadi petani. Jadi mereka sekarang ni kemarau, jadi tak ada lah makanan. Nanti dah ada hujan, dah ada tanah hasil, nanti dia nak bayar balik. Maka mereka beli makanan dengan dain. Dia kata nanti kami dah dapat hasil daripada tanaman kami akan bayar balik lah. فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلِ, tiba waktu untuk bayar hutang, قَالُوا لِغُرَمَائِهِمْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا الطَّعَامِ. Jadi para petani, orang badu ni tadi, bila dah sampai waktu untuk bayar tu, dia kata kepada orang yang dia berhutang tadi, kami tak ada duit. Yang ada adalah ta'am sahaja, makanan sahaja yang kami ada. Farubbama sadaqu fi, mungkin apa yang dinyatakan oleh para fuqara ini betul. Mereka memang tak ada duit, yang ada hanya makanan saja. Maka di sini nak ceritanya, orang yang beri hutang tadi yattar ila akhdhihi minhum. Jadi mereka ambil ta'am tersebut, ambil hasil ta'am yang ada tersebut daripada para petani atau para fuqara tadi. Kenapa mereka ambil? Nak cerita ni darurat lah. Pertamanya, sepatutnya orang yang berhutang dia kena ambil duit lah, sebab yang dia berhutang tu dengan yashtarun biddain. Maksudnya sepatutnya dia minta duit daripada para fuqara atau para petani tersebut. Tetapi sekarang ni mereka ambil ta'am, mereka tak ambil duit. Alasan mereka kerana darurat. Kenapa mereka kata darurat? Khaufan an yadhhaba haqquhum fi aydihim bi aklin aw ghairihi. Mereka takut makanan ini akan habis. Mungkin disebabkan
Para fuqara ni nak tunggu mereka ada duit, mungkin lambat lagi. Mereka habis makan makanan mereka, habislah hak dia tadi. Hak dia yang dia bagi hutang tadi. Ataupun sebab-sebab yang lain sehingga makanan dah tak ada. Jadi mereka ambil makanan tersebut secara darurat. Itu yang dia nak cerita. Di faqrihim, kerana mereka ni orang fakir, memang tak ada duit. Dan litirari man kana min arbabi duyun hadariyan ila ruju' ila hadiratihi. Dan juga dia kata di antara darurat dia ialah yang beri hutang ni terpaksa kembali pula ke tempat mereka, ke Madinah mereka, tempat kediaman mereka. Jadi tak boleh nak tunggu fuqara ni bila mereka ada duit nak bayar, jadi mudahnya ambil saja makanan tersebut. Dan juga tidak ada hukam di kawasan badiah, kawasan kampung tidak ada hakim. Jadi soalan panjang ni, nak cerita darurat tersebut, boleh tak mereka ambil makanan, berhutang makanan dengan bayar dengan makanan? Nak ceritanya riba lah. Riba ta'am ini, item ribawiyah ni, ribawi ni dia tidak boleh. Tempoh mana kita bagi sekarang, kena ha'an biha'id dan sama misal. Jadi nak ceritanya itu telah berlaku riba. Jadi mereka nak kata oleh kerana darurat, dia tak jadi riba. Maksudnya hukum riba tu yang haram, dia jadi halal. Itu dia punya soalan dia lah. Kemudian sambungan pada soalan ni, ma fi madhhabi fi dhalika min ar-rukhsati. Dia kata dalam mazhab, kata ada rukhsah sekiranya illam yakun hunalika syartun wala adatun. Maksudnya kalau tak ada syarat, kalau tak ada menjadi adat di kalangan mereka, itu dibenarkan menjadi rukhsah. Dan ramai pula ulama-ulama lain selain pada mazhab mereka yang membenarkan perkara tersebut. Bai'u al-ajil dibenarkan. Bercanggah dengan pandangan mereka itu mazhab Malik yang mengatakan ia tidak dibenarkan, khilafan lil qawli bil dhara'i. Di mana mazhab Maliki kata tak dibenarkan kerana itu membawa kepada riba. Maka apa yang bawa pada riba maka diharamkan. Okey. Jadi itu soalan kepada Imam Maziri. Keadaan yang digambarkan ada darurat. Mereka makna item riba ni kita kata halal lah sebab darurat tersebut. Itu soalan. Maka Imam Maziri jawab. Fa'ajaba. In aradta bima asyarta ilaihi ibahata akhzi ta'amin min thamani ta'amin huwa jinsun khalifun limaqtada. Hadha mamnu'un fil madhab. Imam Maziri secara sarih, secara jelas dia kata, sekiranya kamu maksudkan daripada persoalan ini, nak kata dibenarkan, boleh ambil makanan dengan harga makanan tersebut dengan jins yang mukhalif. Contoh, mereka bayar bagi dulu 1 kilo beras, nanti ambil 2 kilo beras. Mukhalif limaqtada. Yani mamnu' dia kata. Fahadha mamnu'un fil madhab. Mana tak ikut syarat yang telah ditetapkan. Maksudnya yang rajihnya kita tahu, item ribawi kena ikut syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Tak boleh ikut kita, ini halal, soalan, ini darurat, ini keperluan, dibenarkan. Itu tidak boleh. Dia kata, hadha mamnu'un fil madhab. Mazhab kita kata ini haram, tak boleh. Dan tidak ada rukhsah fihi inda ahli al-madhab kama tawahamta. Dan tidak ada rukhsah yang kamu rasa tadi ada rukhsah tersebut. Dalam kes kamu ini tidak ada rukhsah, dia kata. Kemudian dia sambung lagi, Imam Maziri kata, dan aku walastu mimman yahmilun nas ala ghairi al-ma'ruf al-masyhur min madhhab Malik. Aku ni bukanlah orang yang memberikan fatwa yang keluar daripada mazhab Imam Malik, mazhab yang ma'ruf di kalangan mereka di Andalus. Mereka ma'ruf dengan mazhab Imam Malik dan dia tidak keluar daripada mazhab Imam Malik. Sebab bagi dia itulah yang rajih, itulah yang betul, itu yang bagi pandangan dia tidak ada syak pada pandangan tersebut, itu adalah yang benar. Jadi dia agawi fatwa dengan perkara tersebut dan dia kata aku bukan jenis ulama-ulama yang bagi fatwa-fatwa yang pelik-pelik tersebut. Aku ikut mazhab dan dia tahu mazhab tersebut.
Mana apa yang masyhur dalam mazhab Maliki dan ashab Malik. Kerana dia kata zaman sekarang ni, dia kata li'anna al-wara' qall. Wara' ni dah berkurangan sekarang. Itu zaman mereka dah berkurangan. Zaman sekarang ni tak payah cerita lah kan. Maksudnya wara' tu dah berkurangan. Bal kada yu'dam. Dan kata hampir-hampir dah tak ada dah wara'. Ini cerita beratus tahun dahulu. Dia kata dah hampir-hampir tidak ada wara' dalam fatwa. Orang tak ada wara' lagi. Semua nak kata aku pandai, aku hebat, boleh saya dibenarkan, tak ada masalah. Wara' tidak ada, dia kata. Wattahaffudhu ala diyanat kadhalik. Orang yang betul-betul nak menjaga agama ni juga dah semakin kurang. Yang banyaknya apa dia kata? Kathurat asyahawat. Orang ikut hawa nafsu. Ini cerita zaman ulama'-ulama' dahulu ni. Dia kata banyak orang ikut syahwat. Dan juga dia kata ramainya orang yang mendakwa dia berilmu. Man yadda'il ilm. Kata aku ni alim, aku ni ulama'. Wa yatajasaru 'ala al-fatwa fi, dan dia berani beri fatwa walaupun bercanggah dengan dalil, bercanggah dengan mazhab, bercanggah dengan pandangan yang rajih, tak ada masalah. Yang penting aku ni pandailah. Dan kata Imam Maziri sama, walau futiha lahum babun, kalaulah dibuka satu pintu fi mukhalafatil madhhab, untuk boleh bercanggah dengan mazhab, lattasa'al kharqu 'ala ar, maka akan bertambahlah dia punya kerosakan tersebut akan tersebar luas. Maknanya Imam Maziri nak cerita sepatutnya dalam masalah ni jangan kita buka bab tersebut. Bab boleh ikut mazhab, ikutlah mana-mana pandangan lain. Kalau buka dia kata habislah wasak mazhab, habis wasak agama, dia kata wahataku hijab haibatil mazhab, sehingga mazhab tu dah tak ada faedah lagi. Mana setiap orang ikutlah mana-mana pandangan dia suka, dia ikut saja. Dan ini kata Imam Maziri, wa hadha minal mufsidat. Ini adalah perkara yang merosakkan, perosak agama yang la khafa'a biha, bukan lagi perkara yang tersembunyi dengannya. Walakin idza lam yaqdir. Kemudian Imam Maziri dijawab pada persoalan tersebut, apa yang sepatutnya dilakukan. Kalau kamu tak mampu, dia kata lam yaqdir ala akhdhi thaman. Tadi kenapa kamu nak ambil ta'am dengan ta'am yang tak ikut syarat sehingga jadi riba tersebut? Kenapa? Dia kata kalau kamu tak mampu nak ambil nilai thaman, harga dia, illa an ya'khudha ta'aman, melainkan hanya dengan mengambil makanan, falyakhudhu minhum man yabi'uhu ala milki munfidhihi ila al-hadirati. Mana carilah orang yang boleh beli makanan tersebut dan dijualkan dan dapat nilai. Itu merupakan penyelesaian kepada masalah tersebut. Ini juga Nabi SAW dah ajar perkara tersebut, bukan perkara yang baru. Nabi kata juallah perkara tersebut, ambil nilai, bukan tukar terus. Bukan tukar, contoh tamar yang radi, tamar yang baik, Nabi tak bagi. Jadi bila tak bagi, bila jual yang baik tersebut, dapat belilah yang murah, supaya tidak berlaku riba tersebut. Jadi Imam Maziri bawa hal penyelesaian yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Fayaqbidul bai'u thaman, lepas tu dia dapatlah dia punya nilai, harga yang dia nak. Jadi buat apa nak buat riba juga? Wa yaf'alu dhalika bishhad min ghairi tahayyulin. Dan bawa pula para saksi yang menyaksikan perkara tersebut, tapi jangan melakukan apa-apa hilah ala izhari ma yajuz. Seolah-olahnya perkara itu dibenarkan sedangkan dia tahu benda itu adalah diharamkan. Jadi Imam Maziri bagi nasihat, jangan buka perkara tersebut yang bawa banyak masalah kerosakan, dan hal dia penyelesaian dah ada, dan itu bukan darurat. Itu yang Imam Syatibi nak cerita. Maknanya yang didakwa darurat bukan darurat. Imam Syatibi jawab ataupun ta'liq ataupun komen dia, fanzur kaifa lam yastajiz. Lihatlah bagaimana Imam Maziri tidak membenarkan yang dikatakan darurat tersebut. Wa huwa al-muttafaq ala imamatihi. Imam Maziri seorang imam yang disegani, yang dihormati, yang hebat. Ala imamatihi al-fatwa, dia lam yajtaziz fatwa bighairi mashhur madhhab.
Imam Maziri tak berani untuk keluar daripada mazhab. Walaupun kalau kita ikutkan, kalau kita lah banding zaman sekarang ni, Imam Maziri itu dah mujtahid. Imam Syatibi pun bagi kita dah mujtahid, level dia. Tetapi kalau kita tengok dalam kitab fatwa dia kata aku hanya muqallid sahaja. Ikut mazhab saja, ikut mazhab Imam Malik. Tak berani nak keluar pada mazhab kerana dia tahu itu yang betul dan itulah yang dia yakini dan berdasarkan ilmu yang dia ada, dan juga nanti dia beritahulah di antaranya mungkin kat sini kita tak bincang, mungkin fasal yang akan datang nanti akan cerita bahawa di sana di Andalus mazhab Malik yang terkenal, hujah-hujah saja diketahui dari dalil yang telah dipelajari, mereka mengetahui mazhab tersebut dengan sebaik-baik. Jadi buat apa nak cari mazhab yang mereka tidak mengetahuinya. Itu juga antara hujah Masyatibi. Wala bi ghairi ma urifa minhu. Dia tak bagi fatwa dengan mazhab-mazhab syaz yang bercanggah dengan apa yang tidak diketahui. Walaupun mereka tadi cuba menggunakan kaedah ala qaidati maslahiyatin daruriyah. Mereka nak ambil kaedah maslahah daruriyah tersebut, tetapi itu tidak bukan dalam keadaan darurat yang dibenarkan. Dan juga kerana kata Masyatibi idh qallal wara', wara' ni dah semakin berkurangan. Itu zaman Imam Maziri, dan juga Imam Syatibi sebut sini nak cerita zaman dia pun begitulah juga. Idh qallal wara', orang semakin tidak wara' tentang agama, tidak lagi mana menjaga agama, mana ikutlah mana-mana hukum, dah pilihlah mana-mana saja berdasarkan ikut hawa nafsu. Qallal wara'u wad diyanatu, kurangnya wara' di kalangan para ulama. Ini komen Imam Syatibi, Imam Maziri kepada para ulama. Kurangnya wara', kurangnya agama, min kathirin mimman yantasibu li bathil ilm, di kalangan orang-orang yang memegang jawatan ulama ini, orang yang menyebarkan ilmu ni, ramai, min kathir, ramai di kalangan mereka yang tidak ada wara' dan tidak ada diyanah, yang betul-betul menjaga agama. Libathil ilmi wal fatwa, orang yang menjadi penyampai pada ilmu, menyampaikan ilmu dan menyampaikan fatwa ni kurang di kalangan mereka yang wara'. Kama taqaddamat mithiluhu, sebagaimana kita dah lihat juga dalam fasal sebelum ni, kisah-kisah mufti-mufti, ulama-ulama yang beri fatwa bukan ikut dalil, bukan ikut yang rajah, bukan ikut pandangan yang betul, tetapi hanya ikut kehendak pemerintah semata-mata. Itu telah dinyatakan sebelum ini. Dan akhirnya kata Imam Syatibi, dan sekiranya dibuka walau futiha lahum hadzal bab, kalaulah kita buka kepada manusia, masyarakat secara umumnya, lan hallat ural madhhab, nescaya mazhab tu dah tak ada, tidak ada nilai, tidak ada faedah. Buat apa ikut mazhab? Ikutlah setiap orang, ikutlah apa yang dia rasa dia nak ikut. Jadi mazhab tu tidak ada faedah. Jadi sedangkan mazhab itu, kita memilih mazhab itu tujuannya supaya kita tidak mengikut hawa nafsu. Kita ikut apa yang telah diijtihadkan orang yang kita yakin mereka tu mujtahid. Mereka telah sampai kepada darjah tu ijtihad al-mutlaq. Mereka telah kaji Quran, mereka telah kaji sunnah, dan mereka berijtihad sampai kepada hukum yang paling rajih, maka kita ikut pandangan tersebut. Bala jami'ul, bahkan semua mazhab, bukan hanya dia cerita pasal mazhab Maliki, tetapi cerita semua mazhab pun sama gitu. Lianna ma wajaba li syai' wajaba li mithlihi. Manakala kita buka perkara ni, kita kata dalam masalah ni boleh kita buat begitu, masalah lain pun boleh, maka tidak ada apa yang tinggal dalam mazhab. Semuanya boleh belaka nak ikut mazhab atau tatabbu' rukhas. Wa zahara, sehingga akhirnya anna tilka ad-darurah allati du'iyat fi as-su'al laysat bi-darurah. Sehingga jelas daripada soalan yang dinyatakan dan jawapan yang diberikan oleh Imam Maziri menunjukkan darurat yang didakwa tersebut. Mereka dakwa adanya darurat, adanya mana keperluan dalam soalan itu, laysat bidaruratin, bukanlah
darurat yang sebenarnya. Itu hanya dakwaan semata-mata yang tidak benar, yang tidak tepat dalam memberikan keadaan ataupun menyifatkan keadaan tersebut. Maknanya Imam Maziri dia juga orang adal, dia tahu keadaan tersebut dan dia memahami keadaan dan ini bukan darurat. Sedangkan ada cara menyelesaikan masalah itu, bukan dengan mengambil riba ataupun dengan bercanggah dengan hadis Nabi SAW dalam perkara tersebut. Jadi mungkin kita setakat ini dulu dalam perbincangan pasal ini. InsyaAllah nanti pasal akan datang akan dibincang pula rasanya berkenaan dengan, masih juga lagi berkenaan dengan rukhas al-mazahib dan talfiq al-mazhab juga akan dibincangkan insyaAllah dalam fasal yang akan datang insyaAllah. Jadi sebelum kita tangguh majlis kita buka sekiranya ada soalan ataupun ada soalan kongsian dan sebagainya, kita buka kepada hadirin sekalian. Dan jika tiada, kita tangguh dahulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta